Hello students, welcome to BEST. New day, new lesson. So আজি আমি আমাৰ supplementary পৰা এটা নতুন chapter পঢ়িবলৈ গৈ আছো. Chapter টোৰ নাম হৈছে Footprints Without Feet and it was written by H.G. Wells. Actually, এই যোনটো lesson হয় আমাৰ এটা novel আছে. It's a story about the invisible man. The invisible man যোনটো তোমাৰ H.G. Wells এ লিখিছে তাৰ এটা part হয়, এটা extract হয় এই chapter টো. Alright, so মানে overall আমি কব পাৰো সেই ইনভিজিবল মেনৰ পৰা এটা মানে পাৰ্ট লৈছে overall তোমাক চেপ্টাৰ তুমি সেই নভেলটোৰ কথা অকমান গম পোৱা so ইনভিজিবল ম্যান বুলি ক'লে we think about a man about a scientist ঠিক আছে যোন ইনভিজিবল হৈ গৈছিল with his scientific experiments but later on কি হ'ল did he use it for good or for bad হেতু আমি শিকিম এতিয়া alright so moving on to the introduction এতিয়া আমাৰ চেপ্টাৰটোত কি আছে our chapter is about a character named Griffin ঠিক আছে so এই ষ্টৰীটোত কি আছে এটা গ্রিফিন নামৰ ক্যারেক্টার আছে এ গ্রিফিন কেনেকুৱানো হয় সো ওভারঅল চ্যাপ্টারটো আমাক প্ৰথমতে কি কৈছে মই কৈ দিছো আমাক সাইন্টিফিক নলেজৰ বিষয়ে কৈছে যে কেনেকে সাইন্টিফিক নলেজ কেনেকে মিসইউজ কৰা গৈছে about that we learn in this chapter scientific knowledge মিসইউজৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ লগতে আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ যে selfish actions বিলাকে at one point at the end কেনেকুৱা এটা তোমাৰ গতি কৰিব পাৰে বুলি আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে you know when you're not thinking about other people and you're being selfish and you're harming other people at the end তুমিও suffer কৰিব লাগিব সেই বস্তুটো through this story সেই মৰেলটো আমি পাওঁ okay next overall যদি আমি চাব যাওঁ থিম তো হ'ব যে science without ethics can be dangerous মানে তুমি মানে কিবা এটা সাইন্টিফিক বস্তু কিবা সায়েন্স কিবা এক্সপেৰিমেন্ট প্রুফ কৰিবলৈ গলা বুলি কে you cannot harm other people okay you cannot endanger the lives of other people so to ethics থাকিব লাগিব ethical responsibility থাকিব লাগিব just because তুমি নিজৰ selfish needsৰ কাৰণে okay হেতু নহক বা বেলেগ কিবা এটা তুমি এক্সপেৰিমেন্ট কৰা বুলি কে you cannot use science as an excuse through which it can harm other people অকমান হে বস্তুটো around that story to অকমান পোৱা গৈছে okay so here in this story we learn about a man called Griffin so এই গ্রিফিনৰ সাৰাউন্ডিং অতে গোটে কাহিনীখিনি হৈছে যে গ্রিফিন কেনেকুৱা মানুহৰ পৰা কৰ পৰা কি হৈ গলগে লাষ্টত হেতু আমি পঢ়িম alright so coming back to our chapter এটা যোন আমাৰ গ্রিফিন আছিলে গ্রিফিন was a brilliant scientist okay তোমালোকৰ গ্রিফিনৰ ক্যাৰেক্টাৰৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে and I think UIQ বিলাকত তোমালোকৰ গ্রিফিনক lawless বুলি কোৱা গৈছে so why is Griffin called as known as lawless তাক কিয় lawless বুলি কৈছে চ্যাপ্টাৰটোত ষ্টৰীটো কিয় lawless বুলি কৈছে তাৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ UIQ আহিছে কিয় lawless বুলি কৈছে because Griffin নিজৰ invisibility to he you know in a bad way use কৰিছে to harm other people you know লাভ নিজৰ লাভ কৰিবৰ কাৰণে he চুৰ কৰিছে he theft you know he was involved in a theft murder and everything মানে criminal tendencies আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাৰ criminal tendencies বিলাক আমি দেখিবলৈ পাওঁ ঠিক আছে সো আমি যদি character analysis কৰো গ্রিফিনৰ আমি গম পাওঁ he is a brilliant scientist because of course for a scientist invisibility discover কৰা গোটে বডিটো তাৰ invisible হৈ যায় so somehow he discovered invisibility so of course ইয়াৰ পৰা গম পাওঁ যে he was genius ঠিক আছে he was a brilliant scientist he was genius আমি হেইখিনি বস্তুৰ পৰা গম পাওঁ next আমাক কৈছে lawless and irresponsible যদিও he গ্রিফিন যদিও genius হয় still he নিজৰ হে brain to বেয়া কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে instead of using it for good for the society okay he কি কৰিছে so he হেতু misuse কৰিছে নিজৰ landlordৰ নিজৰ মালিকৰ ভাড়াঘৰৰ মানে ভাড়াঘৰ মালিকৰ ঘৰ জ্বলাই দিলে ঠিক আছে ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ ঘৰ জ্বলাই দিলে that's what he did next কি কৰিছে he was selfish and self-centered he selfish হয় self-centered he অকল নিজৰ কথা ভাবিলে how because he just নিজৰ gain টোৰ কথা ভাবিলে how he can you know he only নিজৰ personal gain ৰ কথা ভাবিলে how he can be you know profited from all of these things next কি কৈছে aggressive and quick tempered he বহুত খঙাল বুলি কৈছে বহুত aggressive হয় বহুত খঙাল হয় his behavior was not good he was not good with people around okay so he বহুত বেয়া behave কৰে আৰু তাৰ বহুত selfish আছিলে he so overall we can see that you know Griffin was not quite the good person he could have been a good person he genius আছিলে সেই বস্তুটো he could have used it for a good thing but hetu instead he বেয়া কামত লগালে alright so moving on এটা Griffin becomes invisible Griffin কেনেকে invisible হৈ গল so Griffin কিছুমান experiments কৰিলে নিজৰ ওপৰত okay he was doing some experiments on himself তাপা he কিবা কি drugs খাই দিলে and somehow although তাৰ বডিটো গুটে solid intact আছিলে কিন্তু কি হৈ গল তাৰ বডি ইনভিজিবল হৈ গল মানে when Griffin was wearing clothes অকল তাৰ clothes খিনিহে দেখি পায় okay বাকি বডিও দেখি নাপায় এনেকুৱা লাগে কি clothes খিনি হাৱাত উৰি আছে এনেকুৱা টাইপ লাগে ঠিক আছে সো এটোৱে কৈছে যে
হি সেই ড্ৰাগছ খিনি খাই দিলে কাৰণে কমপ্লিটলি ইনভিজিবল হৈ গল, তাৰ বডিটো পুৰা ট্ৰান্সপেৰেন্ট হৈ গল, মানে কোনোবা আছে বুলি তুমি গম নাপাবা। ওকে, এণ্ড নেক্সট কৈছে যে তাৰ সি কি কৰিছে, ইনভিজিবল হোৱাৰ পিছত প্ৰথম কাম সি কি কৰিলে, তাৰ অকমান নিজৰ ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ লগত, ঠিক আছে, লেণ্ডলৰ্ডৰ লগত অকমান কাজিয়া হৈ গল। কাজিয়া হলে ডিসপিউট মানে কাজিয়া, ঠিক আছে, কাজিয়া হোৱাৰ লগে লগে সি কি কৰিলে, সি নিজৰ ইনভিজিবিলিটি সি ফৰ আ বেড থিং সি ইউজ কৰিলে, কি কৰিলে, সি ঘৰ জ্বলাই দিলে। ওকে, হি পুট দ্য লেণ্ডলৰ্ড হাউচ অন ফায়াৰ, হি বাৰ্ন ডাউন দ্য হাউচ। নেক্সট কি কৰিছে, সি মনে মনে সি গোটেই কাপোৰ চাপোৰ মানে আঁতৰাই দিলে, বিকজ when he removes his, because তাৰ বডিটো অলৰেডি ইনভিজিবল হয়। Alright, his body is totally invisible. So if he removes his clothes, তেতিয়াহলে he entirely invisible হব, ক'ত গৈছে কি নাই কোনো দেখি নাপাব। ঠিক আছে, নাও নেক্সট সি কি কৰিছে, সি সেইকাৰণে গোটেই ক্লথ খিনি ৰিমুভ কৰি দিলে, পুৰা ইনভিজিবল হৈ গল, বাট সি হোমলেছ হৈ গল, যিহেতু সি পুৰা ঘৰ চৰ জ্বলাই দিলে, তাৰ থাকিবলৈ খাবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ গল। নেক্সট সি কি কৰিলে চোৱা, সো হি আকৌ গৈ মেলি বেলেগ ষ্টৰত সোমালে, তাত গৈ পিনি সি চুৰ কৰিলে, উইল ৰিড দ্যাট ফাৰ্ডাৰ। বাট আল্টিমেটলি আমি লাহে লাহে দেখিবলৈ পাইছো মানে গ্ৰিফিনে নিজৰ ফাৰ্ষ্ট কাম আফটাৰ বিকামিং ইনভিজিবল, সি এটা ক্ৰাইম কমিট কৰিছে, বাৰ্নিং ডাউন সামওয়ানস হাউস ইজ আ ক্ৰাইম। So first thing that he did was not a good thing, a very bad thing, a crime কৰিছে সি। So through this আমি অলপ অলপ গ্ৰিফিনৰ ক্যাৰেক্টাৰটো throughout the story আমি বুজিব পাৰো যে নাই সি যদিও জিনিয়াছ হয়, সি অকমান বেয়া 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 কামৰ ফালে সি অকমান লাহে লাহে গৈ আছে। ঠিক আছে, সো এনালাইসিস কৰিব গলে আমি বুজি পাম যে গ্ৰিফিন ব্ৰিলিয়ান্ট জিনিয়াছ হয় যদিও সি ইৰেসপন্সিবল হয়। ওকে, সি নিজৰ পাৰ্সোনাল বেনিফিটৰ কাৰণে বস্তুবিলাক ইউজ কৰিছে, হিউম্যানিটি বোলা বস্তু আমি দেখিবলৈ ইমান নাপাও। অলৰাইট, সো মুভিং অন, নেক্সট কি হয় চোৱা, এতিয়া গ্ৰিফিনে ফাৰ্ষ্ট অফ অল গ্ৰিফিনে যেতিয়া ঘৰ চৰ জ্বলাই মেলি সি পলাই দিছে যেতিয়া, দেন হোৱাট হ্যাপেন, তাৰ গোটেই বডিটোত কাপোৰ নাই, বাট তেতিয়া সি লণ্ডনত থাকে। সো লণ্ডনৰ সেইটো উইন্টাৰৰ টাইম হয়, সো যদিও তাৰ সি ইনভিজিবল হৈছে, ষ্টিল তাৰটো ঠাণ্ডা লাগিছে, বিকজ হি হেজ নাথিং ইন হিজ বডি, ঠাণ্ডা লাগিছে, সেইকাৰণে কি কৰিলে, হি এন্টাৰ দ্য মাৰ্ট। ওকে, এটা কনভিনিয়েন্স ষ্ট'ৰ টাইপৰ হয়, তোমালোকৰ যেনেকে মল থাকে, মলত যেনেকে কি থাকে তোমাৰ ডিপাৰ্টমেন্ট ষ্ট'ৰ যেনেকে ধৰি লোৱা, য'ত তোমাৰ খানা কাপোৰ চব বস্তু থাকে, ৰাইট। ত সেনেকুৱা সি এটা ডিপাৰ্টমেন্ট ষ্ট'ৰ সোমালে, then what did he do, সি তাৰ পৰা খানা চানা খালে, সি দেন কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধিলে, he wrapped himself up, দেন মানে সি ব্লেংকেট বিলাকৰ ওপৰত শুই আছিলে, বাট ৰাতিপুৱা সেইটোৱে সি ধৰা পৰিলে। ওকে, ৰাতিপুৱা হোৱাৰ লগে লগে ধৰা পৰিলে, পুলিচে তাক খেদিব ধৰিলে, মানুহে তাক চিকিউৰিটি গাৰ্ড বিলাক খেদিব ধৰিলে, সেনেকে দৌৰি দৌৰি গৈ মেলি সি আকৌ বেলেগ ক'ৰবাত সোমালে। তো সামহাউ কি হৈছে, তাৰ পৰা সি সেই ডিপাৰ্টমেন্ট ষ্ট'ৰত যোৱাৰ পৰা কি কৰিলে, সি ইটছ ফুড, ষ্টিলছ ক্লথছ এণ্ড স্লিপছ দেয়াৰ। ঠিক আছে, গোটেইখিনি এইবিলাক বেয়া কাম কৰিছে সি। নেক্সট সি কি কৰিছে, সি আকৌ সেইখিনি মানে যিহেতু ডিপাৰ্টমেন্ট ষ্ট'ৰ সি ধৰা পৰি গ'ল, সি আকৌ কি কৰিলে, সেইখিনি কাপোৰ চাপোৰ আঁতৰাই সি আকৌ বেলেগত আকৌ শ্বপকিপাৰ এটা তাত সোমালে। ঠিক আছে, শ্বপকিপাৰ এটা তাত সোমালে, তাতো সি চুৰ কৰিছে, হি কিল দ্য শ্বপকিপাৰ অলছো। এণ্ড কিবা থিয়েট্ৰিকেল কোম্পানী এটাতো সি যায়, য'ত সি কাপোৰ চাপোৰ য'ৰ পৰা আনিছিলে, কাপোৰ পিন্ধাৰ লগতে সি কৰে, সি নিজৰ যোনটো ফেচটো হয় গোটেই বেণ্ডেজেৰে সি কি বুলি কোৱা হলে এটা ফেক নোজ লগাই আৰু বেণ্ডেজেৰে সি ৰেপ কৰি দিয়ে। চ' আল্টিমেটলি আৰু মানে চশমা পিন্ধে, কেপ এটা পিন্ধে, চ' আল্টিমেটলি তাৰ হাত যিকেইটা জেগা ওলাই আছে, হিজ হেণ্ড, হিজ নেক, হিজ ফেচ, সেইবিলাক বস্তু চব সি কি কৰে, চব সি মানে বেণ্ডেজেৰে মেৰিয়াই দিয়ে আৰু কেপ চেপ পিন্ধি লয়। চ' আল্টিমেটলি আমি গম পাওঁ যে সি নিজৰ গোটেই বডিটো কভাৰ কৰি ৰাখিছে, আৰু যিহেতু তাৰ গৰমো নালাগে, বিকজ ইট ৱাজ উইন্টাৰ এট দেট পইণ্ট, ৰাইট। সেইকাৰণে দেট ইজ হাউ সি এনেকে সি স্লিপড এৱে, সি ক্ৰাইম কৰি 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 গৈ পিনি সি মানে লাহে লাহে পলাই পলাই গৈ আছে। ঠিক আছে, চ' আমি বুজি পালো যে যদিও সি ইনভিজিবল হয়, সেই মানে ইয়াৰ পৰা আমি বুজি পাইছো যে যদিও ইনভিজিবল আছে, হি হেড লাইক আ ছুপাৰ পাৱাৰ। ইনভিজিবিলিটি চাউণ্ডছ লাইক আ ছুপাৰ পাৱাৰ, ৰাইট, ইনভিজিবল হ'ব পৰাটো। বাট তাৰ কিছুমান প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেমছো আহিছে, সেইটো সি মানে যিমান সি বেনিফিটৰ কাৰণে সি ইউজ কৰিব ট্ৰাই কৰিছে, লগতে সি মানে ক্ৰাইমো কমিট কৰি কৰি গৈ আছে along the way. নেক্সট আমি দেখিব পাইছো যে গ্ৰিফিন মানে একো ভালৰ কাৰণে ইউজ কৰা নাই, সি কণ্টিনিউয়াছলি সি হয়তো কি চুৰ কৰিছে, মানুহ মাৰিছে, সি ইদাৰ হি ইজ বাৰ্নিং আ হাউচ ডাউন, চ' হি ইজ টোটেলি ডিসঅনেষ্টি, সি ক্ৰাইম ফালে গৈ আছে, মানে কিবা বেয়া কাম বেয়া বেয়া ফালে সি গৈ আছে। ওকে, আৰু নেক্সট আমি ৰিয়েলাইজ কৰো যে আল্টিমেটলি গ্ৰিফিন এতিয়া মানে সি চব বাউণ্ডেৰিজ ক্ৰছ কৰি দিলে, হি ইজ আ ক্ৰিমিনেল নাও, because he killed people. Okay, he killed the shopkeeper, he burned down a house, he stole, okay, and he did so many things. So ultimately he is a criminal now who's on the run. So next he kole gol ebilak sob hoar pisot he ki korile, he he shopkeeper tur pra paisa lole, jonu shopkeeper the shopkeeper edi attacked, tar pra paisa loi mili he iping namor jega eta le gol, iping namor jega ra joab pisot ki kore in thake, in shobdo to paba, etu mane hotel cottage type lodge nisina hoy, তাতে থাকিলে। ঠিক আছে, তাত থাকি কি কৰিছে, সি তাতে মানে সি দুটা ৰুম ললে। ওকে, সো হি ওয়াজ ট্রাইং টু ফিগার আউট যে কেনেকে সি মানে আকৌ ভিজিবল হ'ব পাৰে।
ওকে সো তাত সি মানে থাকিলে কেইবাদিনো এতিয়া আইটিঙৰ মানুহখিনি যোনজন মানে তোমাৰ মিছ হল আছিলে মানে যোন তোমাৰ মেইন ইন যোনটো কটেজৰ মেইন মানে মালিকনীৰ গৰাকী আছিলে তেওঁ মানে অকমান সাসপেক্ট কৰিছে বিকজ গ্ৰিফিন লুকস ভেৰি লাইক ডিফাৰেণ্ট হয় না এটা গোটেই বেণ্ডেজ লাগি আছে বডিত দেন এগেইন আৰু কি হৈছে গ্ৰিফিনৰ তোমাৰ ইমান সি ভালকে কথা নাপাতে হি ৱাজ শ্বৰ্ট টেম্পাৰ্ড so he was not talking to people very nice he was not a warm person so jiman mane tumar he Indian keeper manu gorake jiman tar logot bhalke kotha patibo try korise he was again mane iman friendly hobo try kora na rude hoi ase je muk disturb no koribo okay I am here for my own work aru muk solitude lage mane okol thakibo bicharisu so iman friendly nohoy kar logot নেক্সট আমি দেখিব পাও যে লাহে লাহে কি হৈছে তাৰ মানে কি হৈ যায় পইচা খতম হ'ব ধৰে ওকে সো হি ওয়াজ আউট ৰানিং আউট অফ মানি তাৰ যে পইচা খতম হ'ব ধৰে দেন হোৱাট হ্যাপেন্স আফটাৰ দ্যাট হি মানে এনেকুৱা দেখাই যে মোৰ পইচা আহি আছে মোক চেক এখন আহিব দেখাই বাট মানি ওয়াজ নট কামিং সো সেইকাৰণে ৰাতি সি কি কৰে সি গোটেই নিজৰ ক্লোথ ৰিমুভ কৰি মেলি সি চুৰ কৰিবলৈ যায় আইটিঙৰ ভিলেজৰ ক্লাৰ্জিমেন এজনৰ ঘৰত সি চুৰ কৰিবলৈ যায় ইয়াত সেইকাৰণে কৈছে মানি ডিসএপিয়াৰ্স ফ্ৰম আ ক্লাৰ্জিমেনছ হাউস সেই ক্লাৰ্জিমেনটোৰ ঘৰত গৈ পিনি মানে চুৰ কৰে আৰু ক্লাৰ্জিমেন হেতি হার পাই যায় ঠিক আছে ঘৰৰ মানুহখিনি হার পাই যায় ক্লাৰ্জিমেনৰ ঘৰৰ মানুহখিনি হার পাই যায় হেতি হার পাই মেলি বিচাৰে চুৰটোক খালি কাকো দেখি নাপায় ঠিক আছে এতিয়া what happens যে হি যেতিয়া সেই ক্লাৰ্জিমেনৰ ঘৰৰ পৰা চুৰ কৰি আহে because he is already invisible right তো কি হয় তাৰ ৰুমত ইফালে ইনিন যোনটো হয় যোনটো মানে কটেজটো লজটো হয় তাৰ ৰুমত মানে এই ইনিন কিপাৰ গৰাকী মিছ হল যোন আছিলে তেওঁ মানে চাবলৈ যায় ৰুমটোতনো কি আছে তেওঁ ৰুমটোত দেখে বস্তুবোৰ ইফালে সিফালে আছে মানে গ্ৰিফিনৰ বস্তুবিলাক দেখে ঠিক আছে আৰু হাজবেণ্ডটো আহে তেওঁ এইবিলাক দেখে কিনো কি হৈ আছে বাট তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰে যে মানে তেওঁ কাণৰ ওচৰত কোনোবা উশাহ লৈ থকা নিচিনা পাইছে তাৰপৰা কি হৈ যায় সেই গ্ৰিফিনৰ ৰুমটোৰ চকীবিলাক এনেকে উৰিব ধৰে মানে গ্ৰিফিনে একচুৱেলি চকীটো দাঙি মানে ভয় খুৱাই মেলি মানে ৰুমটোৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই দিয়ে আৰু ৰুমটো লক কৰি দিয়ে সো এটা মই যদি তেওঁৰ জেগাত থাকিলোহেঁতেন ঠিক আছে আই এম দ্য ওনাৰ অফ দ্য লজ আৰু মই যদি এফালে চাওঁ যে নিজে নিজে চকীটো নিজে নিজে ওপৰলৈ উঠিব ধৰিলে ৰুমটো নিজে লক হৈ গল বন্ধ হৈ গল দৰজাখন ধামকে মাৰি বন্ধ হৈ গল তো ভয় খাম অফ কোৰ্স ৰাইট বাট সেইটো সময়ত গ্ৰিফিনে একচুৱেলি চুৰ কৰি মেলি সোমাইছিলে ৰুমত ওকে আৰু যেতিয়া মানে চুৰ কৰাৰ কথাটো গোটেই ফেলি গল because it was like a small village right so সব ফালে মানে কথাটো বিয়পি গৈছে এতিয়া যোনজন মালিক গৰাকী আছিলে ইউনিয়ন কিপাৰ গৰাকী আছিলে তেওঁ ভাবিছে যে এটো কোন চুৰ কৰিছে because তাই মাইন্ডত ডাইৰেক্টলি তাই মাইন্ডত মানে শাক গৈছে গ্ৰিফিনৰ ওপৰত because he was the only new person in town আৰু আগত তেনেকে চুৰ হোৱা নাই so of course গ্ৰিফিনৰ বাহিৰে কোনো হ'ব নোৱাৰে তো তাই মানে বহুত শাক কৰিলে আৰু তেতিয়া কি হ'ল বন্ধ ৰুমটোৰ পৰা য'ত তাহাঁতি অলপ আগত চাই আহিছিলে যে কোনো নাছিলে তাৰ পৰা সডেনলি গ্ৰিফিন ওলাই আহে okay so when griffin comes out of that room তেতিয়া মানে তাই কোৱেশ্চন কৰে যে মোৰ ৰুমটো হেতু মোৰ সেই মই তোমাক দিয়া ৰুমটো কেনেকে ফাৰ্নিচাৰ বিলাক কেনেকে বতাহত উৰি আছে আৰু বন্ধ ৰুমত য'ত কোনো নাছিলে তাৰ পৰা তুমি কেনেকে ওলাই আহিলা কোৱেশ্চন কৰে ঠিক আছে তে গ্ৰিফিনে কি কৰে এট ফাৰ্ষ্ট গ্ৰিফিনে নিজৰ বেণ্ডেজ বিলাকৰ কাৰণে একচুৱেলি ষ্টাৰ্টিংতে আৰু গ্ৰিফিনে নিজৰ বেণ্ডেজ বিলাকৰ কাৰণে এইটো এক্সকিউজ দিয়ে যে কিবা এটা এক্সিডেন্ট এটা হৈছিলে সেইকাৰণে মানে মোৰ বেণ্ডেজ লাগি আছে এনেকে বুলি কয় ঠিক আছে বাট at that point যে তাক কোৱেশ্চন কৰা ধৰা হয় কোৱেশ্চন কৰিব ধৰা হয় গ্ৰিফিনৰ মানে খং উঠি যায় মোক ইমান কোৱেশ্চন কৰি আছে শাক কৰি আছে ৰাইট so he gets irritated short tempered যেহেতু হয় গ্ৰিফিন so he কি কৰে সি মানে আলটিমেটলি নিজৰ গৈ ডিসগাইজটো যোনটো আছিলে সি মানে নিজৰ বেণ্ডেজ আঁতৰাই দিয়ে ঠিক আছে আৰু মানুহবিলাকক ভয় খুৱায় এতিয়া চোৱা ভয় খুৱায় বাট তাৰ আগলৈকে মানুহবিলাক কি ভাবি আছিলে তাৰ আগলৈকে কিছুমানে সাসপেক্ট কৰি আছে মানে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে ভাবিছে উইচ ক্ৰাফ্ট কিবা যাদুগৰী কিবা মানে কলা যাদু বুলি ভাবি আছে তাৰ আগত ঠিক আছে উইচ ক্ৰাফ্ট যোনটো শব্দটো আছে কলা যাদু সো বেসিক্যালি যেহেতু ক্লাৰ্জি মানে দেখিলে না ৰুমটোত কোনো নাছিলে হলো চুৰ হল হেতুটো এটা ইটস ভেৰি ইউনিক থিং যে চুৰটো হল বাট ৰুমতটো কোনো নাছিলে বন্ধ ৰুমত কোনো নাছিলে তো আলটিমেটলি গ্ৰিফিনে হেতৰ কাষেদি পাৰ হৈ গৈছে বাট ইনভিজিবল কাৰণে দেখি নাপালে ৰাইট আলটিমেটলি হেতু কথা হল এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছে এট দিস পইণ্ট যে যেতিয়া ভিলেজৰ বাকিবিলাক মানুহে এটো কলা যাদু বুলি ভাবিলে বাট তেতিয়া সেই লজৰ মালিকনী গৰাকী মিছ হল তেওঁ মিছেছ হল she was sure এটো গ্ৰিফিন হ'ব বুলিকে ঠিক আছে এনেকনে হেতু কাৰণে গ্ৰিফিনক কোৱেশ্চন কৰিলে যে কেনেকে ৰুমটো তেনেকে কোনো নথাকা এম্পটি ৰুম এটাৰ পৰা তুমি কেনেকে ওলাই আহিলা চকীবিলাক কিয় বধাত উৰিছে so he was very angry when he heard Miss Hall complaining এটা মানে কি কৰিলে গ্ৰিফিনে কি কৰিলে গ্ৰিফিনে সেইকাৰণে মানে খঙতে মই কোন মোক কোৱেশ্চন কৰিবলৈ কোন হয় মই কোন হয় তুমি গম নপাও মই কোন হয় এনেকে দম দিছে ঠিক আছে so he was actually very angry and খঙতে কি কৰিলে গোটেই নিজৰ বেণ্ডেজখিনি আঁতৰাই দিলে so it looked like a headless man right
সেইকাৰণে হেডলেছ লাগিছে দেখা তো মানুহবিলাকে ভয় খাই গৈছে যে কি হৈ কি আছে মানে হি ইজ ষ্টিল মুভিং এৰাউণ্ড বিকজ গ্ৰিফিন ইজ ষ্টিল ইনভিজিবল তো সিটো এনেকুৱা নহয় ভূতটো নহয় সি মানুহে হয় বাট এক্সপেৰিমেণ্টছ কৰিহে সি ইনভিজিবল হৈ গৈছে ৰাইট আৰু উল্টাকে কেনেকে সি আকৌ ভিজিবল হ'ব পাৰে তাৰ ওচৰত সেইটো উপায় নাছিলে সো এট দ্যাট পইণ্ট মানে কি হৈছে মানুহবিলাকে কি হৈছে ন এই তোমাৰ কনষ্টেবলক মাতিছে আৰু পুলিচৰ মানুহক মাতিছে যে ইয়াক লৈ যাব লাগে সো ডাইৰেক্টলি একদম মেজিষ্ট্ৰেটৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে যে লৈ যাব লাগিব কোৰ্টত নিব লাগিব বুলিকে ডাইৰেক্টলি ঠিক আছে সো অৰ্ডাৰ আহি গৈছে সো লাগিলে হেডলেছ মেনে হওক যেনেকুৱাই হওক মেজিষ্ট্ৰেটৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহিছে এৰেষ্ট কৰিব লাগে সো এৰেষ্ট কৰিবই লাগিব সো গোটেই মানুহখিনি চেজ কৰিছে তাক খালি গ্ৰিফিনে ওৱান পইণ্ট কি হৈছে সি যিহেতু বাচিব লাগিব তো সেইকাৰণে নিজৰ ক্লথখিনি মানে কাপোৰখিনি ৰিমুভ কৰি গৈ আছে ঠিক আছে ইফালে তাক ধৰিব বিচাৰে মানুহে ইফালে ধৰিব বিচাৰে ধৰিব নোৱাৰে ইটোৱে সিটোক খুন্দা খাই গৈছে সো এটা ফানি চিন ঠিক আছে ওৱান পইণ্ট কি হৈ গ'ল গ্ৰিফিনে নিজৰ গোটেই ক্লথখিনি ৰিমুভ কৰি দিলে ঠিক আছে এটা এই মানুহবিলাকে মানে তাক বিচাৰিছে ইনভিজিবল মানুহ তাক বিচৰাটো ইজি নহয় নহয় আৰু গ্ৰিফিন যিহেতু নিজৰ ইনভিজিবিলিটিটো ইউজ কৰি মানুহক ইফালৰ পৰা মাৰিছে সিফালৰ পৰা মাৰিছে মানুহবিলাকে এতিয়া দেখিব নাই ক'ৰ পৰা কোনেনো ক'ৰ পৰা মাৰিছে ধৰিব পৰা নাই ঠিক আছে ইনভিজিবল ব্লজ আহি আছে বুলি কৈছে ইনভিজিবল ঘুচা আহি আছে বুলি কৈছে সেইটো বস্তু কৈছে ইনভিজিবল ব্লজ মানে ক'ৰ পৰা ঘুচা মাৰিছে কোনোবাই খালি ধৰিব পৰা নাই ক'ৰ ফালৰ পৰা ঘুচাটো আহিছে সো সেনেকুৱা হৈছে আল্টিমেটলি সিহঁতি বহুত গ্ৰিফিন ফচি গ'ল ঠিক আছে এট ওৱান পইণ্ট গ্ৰিফিনৰ নিজৰ চুৰি ধৰা পৰিলে তাৰ বেয়া কামবিলাক ধৰা পৰিলে তো সি ফচি গ'ল কিন্তু তাক কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰিলে সেনেকে সি পলাই গ'ল তাৰ পৰা বাট ওৱান থিং দ্যাট উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ফ্ৰম হিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ইজ দ্যাট যদিও অলদো গ্ৰিফিনে নিজৰ পাৱাৰ নিজৰ যোনটো পাৱাৰ বুলিয়ে কৈছো এতিয়া ইনভিজিবিলিটি ইউজ কৰিলে মানুহবিলাকক ভয় খুৱাবৰ কাৰণে ইণ্টিমিডিয়েট কৰা মানে ভয় খুৱাবৰ কাৰণে ঠিক আছে সেইটো যদি ইউজ কৰিলে ষ্টিল তাৰ বেনিফিট একো নহ'ল বিকজ আল্টিমেটলি হি ষ্টিল অন দ্য ৰান ৰাইট চ' আল্টিমেটলি দৌৰি ঢাপৰি ঘূৰি ফুৰিবলগীয়াই হ'ল তো আমাৰ এই গোটেই ষ্টৰিটো অকমান ছাছপেন্স এটা বিল্ড কৰিছে আমাক সুপাৰ নেচাৰেল বুলি লাগে বস্তুটো সুপাৰ নেচাৰেল নহয় একচুৱেলি দিছ ইজ আ সাইন্টিফিক এক্সপেৰিমেণ্ট ওকে যাৰ পৰা এইটো হৈছে বুলি কৈছে এটা সায়েন্স ফিকশন হয় এইটো বাট যদিও মানে থিংক এবাউট ইট যদিও গ্ৰিফিনে বাচি আহিল সেই মানুহখিনিৰ পৰা আইচিঙৰ মানুহখিনিৰ পৰা বাট এট চাম পইণ্ট হি ষ্টিল অন দ্য ৰান সি আকৌ দৌৰি থাকিব আকৌ বেলেগ ভিলেজত যাব আকৌ সেনেকে চুৰ কৰিব চ' তাৰ ক্ৰিমিনেল যোনখিনি ক্ৰাইমছখিনি যোনখিনি হয় তাৰ ক্ৰিমিনেল টেণ্ডেঞ্চি কমা নাই সি ডিসঅনেষ্টিতে সি জীয়াই থাকিব তেনেকে এট ওৱান পইণ্ট হি ইজ গোইং টু ডাই লাইক দিছ ঠিক আছে চ' আল্টিমেটলি কনক্লুজন আমি ইয়াৰ পৰা কি পালো যে সাইন্টিফিক নলেজ শুড বি ইউজ ৰেছপন্সিবলি এতিয়া ৰেছপন্সিবলি যদি গ্ৰিফিনে ইউজ কৰিলেহেঁতেন সি যদি সাইন্টিফিক নিজৰ এক্সপেৰিমেণ্ট যদি ছচাইটিত মানুহক ক'লেহেঁতেন ৰাইট সি সেইটোৰ কাৰণে কিমানটা নতুন আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট তাৰ ওপৰত হ'লহেঁতেন নতুন বস্তু এটা ডিছকভাৰ কৰিলেহেঁতেন ৰাইট ত' সেইটো মানে মিছ ইউজ কৰিলে হি কুড হেভ ইউজ ইট ফৰ বেটাৰ থিংছ ওকে নেক্সট কি কৈছে ইণ্টেলিজেন্স উইদাউট মৰেল ভেলিউজ কেন বি ডেঞ্জাৰাছ যদি তোমাৰ মৰেল ভেলিউ একো নাই মৰেল গ্ৰাউণ্ড যদি তোমাৰ একো নাই তুমি ভাল বেয়াৰ মাজত যদি পাৰ্থক্য তুমি কৰিবলৈ নোৱাৰা ওকে এণ্ড ইউ কিপ ডুইং অন বেড থিংছ তেতিয়াহ'লে তোমাৰ সেইটো তুমি যদি বাউণ্ডেৰী ড্ৰ কৰিব নোৱাৰা আৰু যদি বাউণ্ডেৰী তুমি ক্ৰছ কৰা দেট মিনছ দেৰ ইজ ন' মৰেল ভেলিউজ ফৰ ইউ ন' মৰেল গ্ৰাউণ্ড আৰু উইদাউট এনি মৰেল গ্ৰাউণ্ড তুমি মানে একো ভাল কৰিব নোৱাৰা ওকে ইউ আৰ গোইং টু দ্য বেড চাইড ত' তাৰ পৰা তুমি এনেকুৱা এটা ৰাস্তাত গৈ তুমি ঘূৰি আহিব নোৱাৰা ওকে নেক্সট ফাইনেলি কৈছে যে পাৱাৰ মাষ্ট বি গাইডেড বাই এথিক্স এণ্ড হিউমেনিটি আদাৰৱাইজ ইট কেন লিড টু আইচলেশ্যন মিষ্ট্ৰাষ্ট এণ্ড ডিষ্ট্ৰাকশ্যন মানে কি কৈছে যে পাৱাৰ মাষ্ট বি গাইডেড বাই এথিক্স থাকিব লাগে ওকে তুমি ভাল বেয়া মাজত পাৰ্থক্য কৰিব জানিব লাগিব তোমাৰ এথিকেল ৰেছপন্সিবিলিটি আমাৰ সকলোৱে থাকে ডিছপাইট দ্য এজ ঠিক আছে তুমি কিছুমান বস্তু জানা যে এইটো ক'ব নালাগে বেয়া হয় এইখিনি কাম কৰিব নালাগে বেয়া হয় উই ন' ওকে সেইখিনি এথিক্স কৰিব নালাগে ডাঙৰক আমি ৰেছপেক্ট কৰিব লাগে সেইবিলাক বস্তু এটিকেট থাকে কিছুমান আমাৰ ৰাইট চ' উই ডু ইট এইটো কম্পালচাৰী কনভেনশ্যন বুলি নহয় কনভেনশ্যন হয় এইটো কম্পালচাৰী নহয় বাট আমি কৰোঁ ওকে আউট অফ ৰেছপেক্ট আউট অফ হিউমেনিটিও আমি কিছুমান কাম কৰোঁ বাট সেইটো লাইনটো যদি তোমাৰ হেৰাই যায় ওকে সেইটো লাইনটো যদি হেৰাই যায় ইটছ গোইং টু বি এ প্ৰব্লেম in your life also তুমি বেয়াৰ ফালে যাবা dishonesty crime সেইবিলাকৰ ফালে তুমি গুচি যাবা so ultimately in this chapter we get to see about Griffin যে he you know whatever the discovery that he had made সেইটো কি এটা বহুত life changing এটা no ground breaking discovery এটা he কৰিছে he could have used it for something good for the society he could have experimented more on this but ulta he misuse কৰিছে বস্তুটো and finally misuse কৰি he কি কৰিলে he ended up committing a lot of crime alright so আজি chapter ইমানে আছিলে and I'm completing the chapter here in the next class আমি এটা নতুন chapter লগতে আহিম ঠিক আছে so please stay tuned with us that's all for today's class thank you very much bye bye everybody